class of 11th. Subject is like as our important content of our life is known as chemistry. The first lesson is basic concepts of chemistry and calculations. On that topic in our previous classes we are discussed about that matter of that materials, atomic masses, how they calculate in our chemistry subject. All those things we will discuss in now. In today we want to discuss about the mole concept. One of the most important content of our subject like as chemistry is on mole concept, is must be want to know. That's why we want to discuss about in today is like as mole concept. When we want to know that mole concept mean, before that we want to know what is that Avogadro's law and Avogadro number, then only we are easy to understood Avogadro mole concept right now. So that's why we want to discuss about that basic concepts of chemistry like as mole concept. See, first of all, what you see in our displayed things mean, this is the 4 different kinds of cylinders. Okay, no, 4 different components in that cylinder, but the cylinder sizes are equal. This is and under going to that filling of, first one is oxygen, second one is carbon dioxide, and third one is hydrogen, and fourth one is sulfur dioxide. We know very well for that atomic masses of individual components of these 3 or these under on the gases. We know very well for that. It's on a, see that is oxygen mean 1 oxygen carries 16 gram, 2 oxygen mean it carries 32 gram, right? Moreover, carbon dioxide is filling on that blue color cylinder. It's based on that molecular mass is known as 1 carbon having 12 gram. In each oxygen carries 16 gram. That's why the total mass of carbon dioxide is 44 gram, right? The next one is hydrogen. It's also gaseous common. We know very well that the hydrogen is having that single hydrogen having that atomic mass is known as 1 gram of SI unit. It's having that 2 hydrogen molecule mean 2 gram. Then last one is sulfur dioxide. Sulfur having that atomic mass is 32. Each oxygen carries 16 gram mean 2 oxygens is on that sulfur dioxide. That's why the total mass of sulfur dioxide is 64 grams, right? See right now, oxygen carries 32 gram for that same container. Carbon dioxide is carries on that 44 grams in that same container. Then hydrogen gas is only 2 gram, but its occupies on that same container particle. Then sulfur dioxide is as carries 64 gram, but it's also occupies that same container, size of the container. Why it happens like that mean? Why it happens like that mean? In our students, நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கிறோமா கிளாஸ் ரூமில் இருக்கோம்னு வச்சுப்போம். அப்போ என்ன செய்யணும், ஒரு பெஞ்சுக்கு 4 மெம்பர்ஸ் செட்டில் ஆக முடியும் அப்படின்னு பேசிக்கலாம். ஓகே, 4 மெம்பர்ஸ் இருக்கிற இடத்துல 2 பேர் இருக்கிறோம். அப்போ இன்னும் என்ன செய்ய முடியும், 2 மெம்பர்ஸ் அங்கே வந்து செட்டில் ஆக முடியும், ரைட்டா? சரி, 5th மெம்பர் 6th மெம்பர் 6 பேரை கொண்டு வந்து அங்கே அடைக்கிறோம். அடைச்சா என்ன இருக்கும், அட்ஜஸ்டடாக இருக்கும். ஓகேவா? சரி, 8 பேர் அந்த ஒரு 4 பேர் கொண்ட பெஞ்சில் கொண்டு வந்து அடைக்கிறோம். அப்போ எப்படி இருக்கும், கன்ஜஸ்டடாக இருக்கும். அது என்னது, பொறுத்துக்கெல்லாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கன்ஜஸ்டடாக ரிஸ்கியாக ஃபீல் பண்ணுவோம். அந்த மாதிரி இல்லாமல் ஒரு பெஞ்சில் எத்தனை பேர் இருக்க முடியும், 4 பேர் தான் போட முடியும். திஸ் இஸ் டூ கம்ஃபர்ட், வசதியாக யூஸ் பண்ணி ரைட்டிங் ஒர்க்கு எல்லாத்தையும் ஈஸியாக ஃபாலோ பண்ண முடியும் இல்லையா? அந்த மாதிரி என்ன செய்யணும், ஒரு கண்டெய்னருக்குள்ளார கேஸஸ் காம்போனன்ட்ஸ் அடைக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிச்சு, இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தட் கவுண்டிங் ஒன்லி. இட்ஸ் நாட் டிபெண்ட் ஆன் தட் மாசஸ், வெயிட்டை பொறுத்து கிடையாது. நம்ம இந்த 4 பேர் ஒரு பெஞ்சில்னு சொன்னோம்ல, அந்த 4 பேர் பட்டா இருக்கிறாங்களா, குண்டா இருக்கிறாங்களா, குள்ளமாக இருக்கிறாங்களா, நெட்டையாக இருக்கிறாங்களா, அதெல்லாம் பார்க்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. அந்த 4 பேர் அந்த பெஞ்சில் உட்காந்துட்டு எப்படி ஈஸியாக ரைட்டிங், ஸ்டடிங் அண்ட் கோ த்ரூ தட் ஆல் தோஸ் திங்ஸ் இன் அவர் சப்ஜெக்ட் அதை பார்க்குறாங்கன்றது தான் நம்மளோட கம்ஃபர்ட் திங்ஸ் இருக்குது, ரைட்டா? அவங்களோட வெயிட்டு, பிரெத்து, ஹைட்டு அதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ஸ் கிடையாது. அந்த மாதிரி கேஸஸ், எந்த கேஸஸ் காம்போனன்ட்ஸ் எடுத்துட்டாலும் சரி, ஒரு ஈக்குவல் வால்யூம் கண்டெய்னர்ஸில் நம்ம அதை டம்ப் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது எந்த தான் ஆக்குபை பண்ணுது, ஈக்குவல் கவுண்டிங் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸை தான் ஆக்குபை பண்ணுதே தவிர ஈக்குவல் குவான்டிட்டி, தட்ஸ் மீன் வெயிட் பேஸ் பண்ணி அது போய் செட்டில் ஆகலை. திஸ் இஸ் த சிம்பிளஸ்ட் கிளாரிஃபிகேஷன் ஃபார் அவர் Avogadro's law. So that's the same thing for that
container size are equal, that means volume are equal, the deposited gases are different to each other. One is oxygen, second one is carbon dioxide, and third one is hydrogen, and fourth one is sulfur dioxide. Mean no problem at all, it occupies that equal quantity like as counting of particles are equal. That is proposed like is in our Avogadro. Avogadro is the most Latin scientist of our subject. He is giving to that enough of concept in our subject. Moreover, he is giving to the one of the valuable content like as Avogadro number and Avogadro law. That's based on that calculation phenomenon. We are easily to carry it by in our chemical reactions. Otherwise, it's not easy for us. This is why in our Avogadro law is much most important to know right now. See that what he has to say. Avogadro law we know very well for in our 10th standard. What it is? Equal volume of all gases under the similar condition like as STP, standard temperature pressure. It's contain equal number of molecule. They didn't say equal mass of the molecule. He has to only say for equal number of molecule, not for equal quantity, equal weight, equal mass. They only consider as equal number of particles. Okay ma? That's why this is the Avogadro law. It's based on the simplest clarification. See, ஒரு cube இருக்கா? Cube இருக்கு பாருங்க. அதுக்குள்ள இருக்கிற particle 3 particles தான் இருக்கு. It's circulated on that. It's too visible for us. Okay. அந்த cube பாருங்க enlarge ஆகுது, பெருசாகுது. அப்போ அந்த 3 particle தான் இருக்கு. அந்த cube சிறுசாகுது. அப்போ என்ன இருக்கு? அந்த 3 particle தான். That's me, which means the gaseous components is under on that occupying that area. It cannot be changed at that volume. Volume change பண்ண என்ன ஆகாது? நம்ம mold பண்ணிருக்கிற 1 mole quantity it cannot be changing at all. That is the important content for our Avogadro's law. Once again I repeat with you. திரும்ப சொல்றேன் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க. Equal volume of all gases under the similar condition like as standard temperature and pressure. The particles counting is must be equal. Volume ஒரே மாதிரி எடுத்துக்கிறோம். அதுல ஹைட்ரஜன்னா போட்டுக்கலாம், ஆக்சிஜன்னா போட்டுக்கலாம், கார்பன் டை ஆக்சைடுனா போடலாம். இல்ல எந்த gaseous components எடுத்துன்னு வந்து போட்டாலும் அதோட வால்யூமை சேஞ்ச் பண்ணாமல் இருக்கிற வரைக்கும் அதுக்குள்ளார போடுற gaseous components ஓட counting எண்ணிக்கை மாறாது. It can't be changed at all. It's always equal. This is the content for Avogadro. சரியா கண்ணா? நம்ம சரி ஓகே சார் என்ன சார் gaseous மட்டும்தான் ஒரு Avogadro law சொன்னாரா அப்படின்னா gaseous component ஓட reactivity தான் it's much more compare with liquid and solid particle. ஓகேவா? Because of why? Gaseous particle oda reactivity behavior, energy, reactive nature of that rate of reaction it's much more greater compare with the liquid phases and solid phases. அதனால நம்ம என்ன செஞ்சுக்கிறோம் gaseous component க்கு எந்த ஒரு perfect contentum match ஆச்சு அப்படின்னு சொன்னா it's perfectly equal to that solid and liquid particles. ஓகே, அதனால நம்ம என்ன செஞ்சுக்கிறோம் gaseous component க்கு எந்த ஒரு கான்செப்டும் பர்ஃபெக்ட்டா அப்ளிகபிளா இருக்கு அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுட்டோம்னு சொன்னா சாலிட்ஸ்க்கும் லிக்விட்க்கும் அப்ளிகபிள் பண்ணிக்க முடியும். சரியா? அதனால நம்ம gaseousக்கு கன்சிடர் பண்றோம். நம்ம பார்த்துட்டா ஹைட்ரஜன், ஆக்சிஜன், கார்பன் டை ஆக்சைடு தான் எடுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. நைட்ரஜன் ஆக்சைட்ஸ் இருக்கு, சல்ஃபர் ஆக்சைட்ஸ் இருக்கு, லாட் ஆஃப் gaseous components இருக்கு. லுக் லைக் ஆஸ் என் ஹைட்ரோகார்பன்ஸ், மீத்தேன். நீ எந்த gaseous phase ல இருக்கிற எந்த ஒரு காம்போனன்ட் எடுத்தனாலும் சரி Avogadro law is 100% applicable. Because all the gases are equal to occupy in that same volume. Right now, depends on that counting. That the counting is nothing but it's based on that volume phenomenon. That number is known as Avogadro number. Is that right? We will see on next topic for that Avogadro number. Yes, Avogadro number. Avogadro number is nothing but it's based on Avogadro law. Avogadro law what it says? Equal volume of all the gases under the similar condition. It's equal number of molecule or particle or ion or substance, any one of that. Same as it is. அப்போ equal volume உள்ளார எத்தனை இருந்துச்சு? என்ன கவுண்ட் இருக்கு? கவுண்ட் ஈக்குவலா இருக்குன்னு சொல்லிட்டோம். அப்போ என்ன கவுண்ட்னு சொல்லணும் இல்லையா? அந்த கவுண்ட் is nothing but it's simply known as
Avogadro number, the number of particles present in the 1 mole of the substance. It's known as Avogadro number. That number is simply based on that 6.022 into 10 power 22. See that right now. This is N is the number of molecules and caps N is known as number of molecules. Small n is denoted as number of moles and caps N is denoted as number of molecules, and Na mean it's known as Avogadro number. Avogadro number is nothing but this on 6.022 into 10 power 23 number of particles. We know very well for that 10 mean 10, 10 power 2 mean 100, 10 power 6 mean 10 lakhs, 10 power 7 mean crore. 10 power 7 அவே நம்ம crore னு சொல்றோம். அப்ப 10 power 23 mean its number of crores is there. That mean அத்தனை பார்ட்டிகல் சேர்த்தா தான் என்ன செய்ய முடியும், நம்மள ஒரு மோல் நம்ம குவாண்டிட்டி எடுக்க முடியும். இது எல்லாத்துக்குமே நம்ம எதை பேஸ் பண்ணி தான் கன்சிஸ்ட் பண்றோம், கார்பன் 12 ஐசோடோப். இதுக்கு ஃபண்டமெண்டல் ஸ்கேல் என்ன, ஹைட்ரஜன் ஸ்கேல். ஒரு ஹைட்ரஜனோட அட்டாமிக் மாஸ் இஸ் ஈக்குவலேட்டட் டு தட் 1 gram of particle. 1 hydrogen is equal with 1 gram of particles, such as always equalated by 1/12th part of carbon 12 அப்படி நம்ம கன்சிடர் பண்ணிட்டோம் இல்லையா. அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம அவகாட்ரோ ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அவகாட்ரோ ஒர்க் பண்ணுறச்சே 1 gram of hydrogen is perfectly equal with carbon 12 1/12th part of carbon 12 isotope, always equal with Avogadro number. Based on this Avogadro number, 12 gram of carbon 12 isotope எடுத்துன்றோம் அப்படின்றச்சே எத்தனை particles of carbon அதுக்குள்ளார இருக்கு, 6.022 into 10 power 23 number of carbon 12 isotope அங்க இருக்கு. சொல்றது புரியுதா? நம்ம ஒரு 100 particles of carbon எடுத்துக்கிறோம்னு வச்சுப்போம். வீட்டில் விறகு எரிக்கிறாங்க, அது கறி இருக்கு, கறி வரும்ல, அந்த கறியை நல்லா தூள் பண்ணிட்டு அதில் ஒரே ஒரு கிரைன் பார்ட்டிகல் எடுக்கணும். ஓகேவா? அந்த ஒரு கிரைன் பார்ட்டிகல் எடுத்தா அது கார்பன் 11 இருக்கலாம், கார்பன் 12 இருக்கலாம், கார்பன் 13 கூட இருக்கலாம், கார்பன் 14 இருக்கலாம். இட்ஸ் மேபி ஆன் தட் which is on that stable isotope of our carbon. கார்பன்ல இது ஸ்டேபிள் ஐசோடோப் கார்பன் 12 இல்லையா. இப்போ அந்த கார்பன் 12 எது இருக்குன்னு பார்த்து அந்த கார்பன் 12 இருக்கிறத கரெக்டா எத்தனை கவுண்ட் எடுக்கணும், அவகாட்ரோ நம்பர் ஆஃப் கவுண்டிங் எடுக்கணும். என்னது கவுண்டிங், 6.022 into 10 power 23 நம்பர் ஆஃப் கார்பன் 12 இருக்கிறத பார்த்து கவுண்ட் பண்ணி எடுத்து வச்சோம் அப்படின்னு சொன்னா இட்ஸ் ஈக்குவலேட்டட் டு தட் 12 gram of carbon 12. அந்த 12 gram of carbon 12 எடுத்துட்டா அதோட எனர்ஜி எதுக்கு பேலன்ஸ்டா இருக்கான், 1 mole of கார்பனுக்கு. அப்பதான் ஈக்குவலேட்டட் பேலன்சிங்க்கு எனர்ஜி பேலன்ஸ் ஆகுது. ஸோ Avogadro law is based on that equal number of particles. It depends on that equal volume. Is it right? Equal number of particles depends on that equal volume. That is always perfectly equal with 12 gram of carbon 12th isotope. It's contained 6.022 into 10 power 23 number of particles of carbon 12 isotope. அப்ப 12 gram of carbon எடுத்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா அதுல ஈக்குவலேட்டட் பார்ட்டிகலா கரெக்டா என்ன இருக்கு, அவகாட்ரோ நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் பெர்ஃபெக்ட்டா மேட்ச் ஆகுது. அதை பேஸ் பண்ணி தான் என்ன செஞ்சுட்டோம் நம்ம, 1 mole of substance is contained, the Avogadro number of particles is equalated to by 1 mole of substance of any substances, not only for gases, not only for liquids, not only for solids. All kinds of phases of particles must be considered as in a 1 mole of the substance, mean its equalated number of particles like as Avogadro number. Avogadro number is nothing but it's simply known as 6.022 into 10 power 23 counting of particles of a given molecule. என்ன மாலிக்யூல் எடுக்கிறோமோ அதில் 6.023 into 10 power 23 number of particles கவுண்ட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா தான் அந்த பர்டிகுலர் காம்பனண்டோட 1 mole நமக்கு கிடைக்கும். அதை வச்சு தான் நம்ம ஒர்க் பண்ணணும். சார் இதெல்லாம் நான் ஏன் சார் தெரிஞ்சுக்கணும், நான் பாட்டுக்கு போனேன்னா 5 gram 10 gram சால்ட் எடுத்து போட்டேன்னா தண்ணியில் கரைச்சேனா ஈஸியாக சால்ட் சொல்யூஷன் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கேன் சார், நான் ஏன் சார் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, நம்ம இப்போ சின்ன பிள்ளைங்களா இருக்கிறோம், நீங்கள் சின்ன பிள்ளைங்களா இருக்கிறீங்க, அதனால இப்போ அதெல்லாம் அன்வான்டாக தான் தோணும். பட் ஆனால் நம்ம ஃபியூச்சரில் நம்ம நல்லா படித்து முடிச்சு ஒரு சயின்டிஸ்ட் வரும், ஒரு ஆர்கனைசேஷனை ரன் பண்ணுற அளவுக்கு வரும், ஸ்பேஸ்க்கு போகணும் அப்படின்லாம் ஒர்க் பண்ணுறச்சு நம்ம அங்கே இருக்கிற யூஸ் பண்ணுற அத்தனை கெமிக்கல் காம்போனன்ட்ஸ் பார்ட்டிகல்ஸையும் நம்ம என்ன செஞ்சாகணும், we want to analyze based on that chemistry manner.
அப்ப நம்ம ஒர்க் பண்றச்சே நம்ம என்ன செஞ்சாகணும் கரெக்டா அதோட எனர்ஜி பேலன்சிங்க்கு கொண்டு வரணும். For the simplest thing we know how is making as a formation of water molecule. See, 2 hydrogen, it's react with 1 oxygen to form as an 2 water molecule. அப்படி நம்ம ரியாக்ஷன் படிச்சிருக்கோம். This is the formation reaction for water molecule. இல்லையா? நம்ம ஜெனரலா பார்க்கறச்சே it simply fold like that. நம்ம ஒரு ஹைட்ரஜனும் ஆக்சிஜனும் ரியாக்ட் ஆயிட்டு வாட்டர் ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லிக்கிறோம். ஒரு ஹைட்ரஜனு ஒரு ஆக்சிஜன் மாலிக்யூல் இன்வால்வ் ஆச்சு அப்படின்னு சொன்னா வாட்டர் ஃபார்ம் ஆகுமா அப்படின்னா இட்ஸ் நாட் ஹேப்பன்ஸ் லைக் தட். இட்ஸ் நாட் பாசிபிள் அட் ஆல். See, because left hand side reactant side is capable for 2 hydrogen, product side is on 2 hydrogen. Okay, it's balancing. Okay, the next for reactant side is on the 2 oxygens, but product side is only for 1 oxygen. அப்ப என்ன செய்யணும் இங்க? நான் ஒரு ஆக்சிஜன் எடுக்க வேண்டிய நெசசிட்டி கிடையாது. நான் அப்ப என்ன செய்யணும்? ஆஃப் ஆக்சிஜன் எடுத்தாவே எனக்கு போதும்னு தோணும். ஆஃப் ஆக்சிஜன் மாலிக்யூல் எங்கனா எடுக்க முடியுமா? Because we know very well all the gaseous components are in our environment is based on molecular manner, not for elementary manner, except noble gases. Is it clear? So noble gases தவிர மற்ற எல்லா gaseous components எப்படி இருக்கு? Molecular form. That means 2 or more atomic particles are bind together is a molecular form. Molecular தான் இருக்குன்னு சொல்றோம். நம்ம அட்மாஸ்பியர்ல பார்க்குறோம் gaseous components ஓட ரேஷியோ படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? ஞாபகம் இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன். நம்மளோட ப்ரீவியஸ் கிளாஸஸ்ல 8th 9thல படிச்சு முடிச்சிட்டோம். அதெல்லாம் நம்ம நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஓகேயா? அதுல பார்க்கறச்சே 78% approximate values like that. 78% of in our environmental had atmosphere it's capable for nitrogen N2. What it is? This is on nitrogen gas. Okay, no. Then 21% approximately 21% of in our oxygen gases. சார் என்ன சார் ஆக்சிஜன் கேஸ்ன்னு சொல்றீங்க? அது O2 ன்னு எப்படி சார் டிசைட் பண்ணிட்டீங்க? அதுதான் நம்ம என்ன பார்த்துட்டோம்? அவகாட்ரோ லா பார்த்துட்டோம். அவகாட்ரோ லால என்ன சொல்லிட்டாங்க? ஈக்குவல் வால்யூம் எடுத்து gases fill பண்ணோம்னு சொன்னா இட்ஸ் having like a equal number of particles வச்சுட்டோம் இல்லையா? அந்த பார்ட்டிகல்ஸ் குள்ளார இருக்கிற ஆக்சிஜன் கேஸஸ் எடுத்து அனலைஸ் பண்ணோம், அதோட வெயிட்டை மெஷர் பண்ணி ஒர்க் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னா அட்டாமிசிட்டின்னு ஒன்று வரும். அதுவும் நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? மாலிகுலார் மாஸ் பை அட்டாமிக் மாஸ். அந்த மாலிகுலார் மாஸ் பை அட்டாமிக் மாஸ்ன்னு கன்சிடர் பண்றச்சே என்ன மாலிகுலார் மாஸ்? ஆக்சிஜனோட மாலிகுலார் மாஸ் என்ன? 1 oxygen carries 16 gram, 2 oxygens carries mean 32 gram divided by atomic mass. What is on that atomic mass of 4 oxygen? 16. So 16 crossed by 32 mean it's having like as 2. That means then only we know the oxygen gases contain 2 individual atomic particle of oxygen. அப்படி நம்ம தெரிஞ்சுட்டோம். So அதெல்லாம் நம்ம ஞாபகம் வச்சிருக்கணும். ஓகே ரைட். ஸோ அப்படி இருக்கிற ஆக்சிஜன் O2 தான் இருக்குன்னு சொல்றச்சே ஒரு O இன்னொரு O அட்டாச்சா இருக்கு. ஒரு ஆக்சிஜனும் இன்னொரு ஆக்சிஜனும் பெர்ஃபெக்டா பைண்டிங்ல இருக்கு. அப்படி பைண்டிங்ல இருக்குன்னு சொல்றச்சே அது எப்படி நம்ம பாதியா கட் பண்ணி எடுக்க முடியுமா? எடுத்து ரியாக்ஷன்ல இன்வால்வ் பண்றதுக்கு இட்ஸ் நாட் ஹேப்பன்ஸ் லைக் திஸ். தட்ஸ் வை we want to know the perfect energy sharing within that reactant component. அதனால நம்ம என்ன செய்ய வேண்டியதா இருக்கு? அதை கரெக்டா பேலன்சிங்கா கொண்டு வர வேண்டியிருக்கு. அப்படி கொண்டு வரச்சே நம்ம இங்க 2 ஹைட்ரஜன் மாலிகுல் எடுத்துட்டாதான் ஒரு ஆக்சிஜன் மாலிகுல் கூட ரியாக்ட் பண்ணி 2 வாட்டர் மாலிகுல்ஸை ஃபார்ம் பண்ண முடியும். சரி, இங்க 2 அப்படின்னு போட்டிருக்கோம். இங்க எதுவும் போடல நினைச்சுக்காதீங்க. இங்க என்ன இருக்கு? 1 இருக்கு. சரியா? அப்ப இந்த 2 1ன்றதான் எதை சார் டினோட் பண்ணுது அப்படின்னா அந்த 2 1ம் the mole identification it's not depend on that weight identification. அது குவான்டிட்டியை தான் சொல்லுதே தவிர அதோட வெயிட்டை மெஷர் பண்ணல. சொல்றது புரியுதுங்களா? அதனாலதான் நம்ம என்ன செய்ய வேண்டியதா இருக்கு? அவகாட்ரோ நம்பர், அவகாட்ரோ லா, 1 mole of content எல்லாத்தையும் நம்ம படிக்க வேண்டிய நெசசிட்டி இருக்கு. சரியா கண்ணா? see right now mole concept. 1 mole of that amount of substance the system in that elementary particle like as equal to that mass of 12 gram of carbon 12 isotope. The equalated mass of 12 gram of carbon 12 isotope mean here before we are discussed like that 12 gram of carbon எடுத்தா அதுல எத்தனை கார்பன் 12 இருக்கு? எத்தனை கார்பன் 12 இருக்கு? அவகாட்ரோ நம்பர் ஆஃப் கார்பன் 12 இருக்கு. என்ன அவகாட்ரோ நம்பர்? 6.023 into
10 power 23 number of Avogadro carbon 12 particle இருக்கு. அத்தனை பார்ட்டிகல் இருக்கிறது 1 mole அப்படின்னு சொன்னா நம்ம எந்த காம்போனன்ட்டை ரியாக்டன்ஸா எடுத்துட்டாலும் நம்ம எத்தனை கவுண்டிங் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் எடுக்கணும், மோல்ஸை வச்சு நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணி எடுக்கணும். அப்படி மோல்ஸ் வச்சு பேலன்ஸ் பண்ணி எடுக்கிறச்சே தான் அந்த ரியாக்டன்ட் காம்போனன்ட்ஸோட எனர்ஜி பேலன்சிங்கா இருக்கு. நம்ம பார்த்துட்டோம், என்ன சொல்லிட்டோம், வாட்டர் மாலிகுல் ஃபார்ம் பண்ற ரியாக்ஷன் பார்த்துட்டோம்ல. வாட்டர் மாலிகுல் ஃபார்ம் பண்றது ரியாக்ஷன் கன்சிடர் பண்ணிட்டோம்ல. H2 reacted with the oxygen, it's forming as an water, right? ஒன்று நம்ம பார்த்துட்டோம், ஆஃபா எடுக்க முடியாது, அதனால நம்ம ஃபுல்லாக எடுத்துக்கணும்னு சொல்லியிருக்கோம். இன்னொன்று நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கணும். இப்போ இண்டிவிஜுவல் கேசஸ் ஆஃப் ஹோமோஅட்டாமிக் மாலிகுல் வாட்டர் இருக்கு, சேம் ஆஸ் இட் இஸ் இண்டிவிஜுவல் கேசஸ் லைக் அஸ் ஹோமோஅட்டாமிக் மாலிகுல் ஆஃப் ஆக்சிஜன் இருக்கு. ரெண்டும் பைண்ட் ஆயிட்டு ஹெட்ரோ அட்டாமிக் மாலிகுல் ஒன் ஆஃப் த நியூ ஃபினாமினான ப்ரொவைட் பண்ணுது. அப்படி ப்ரொவைட் பண்ணுறச்சே அது எப்படி ப்ரொவைட் பண்ணுதுன்னு சொன்னால் எனர்ஜி ஷேரிங் ஆஃப் individual elementary particle. Energy எப்படி share ஆகுது, making as an bonds. Which is on that bonds? Chemical bonds in between two different components like as hydrogen and oxygen. இதை வச்சு நம்ம அனலைஸ் பண்ணி நம்ம தெளிவா தெரிஞ்சுக்கணும். அது என்ன அப்படின்னு சொன்னா hydrogen is having two hydrogen in between of a one molecule of hydrogen, and the same thing oxygen is carries one oxygen in that bonded with the other oxygen for double bonded. That means, which means single bond means is having like as two electrons is there right now. The one bond is making that mean it's needed for electrons or two electrons. So one bond irukku appdi sonanga two electron irukku, one electron is getting from hydrogen, another one electron is getting from another one hydrogen. At the same thing oxygen, within that oxygen molecule carries double bond type in between the two different oxygen, mean this is also carried by that each oxygens to donate to their own valency. That mean the oxygen or electron இந்த oxygen or electron share பண்ணிருக்கும். Same as it is oxygen second oxygen இங்க ஒரு electron இங்க ஒரு electron அதை ஷேர் பண்ணிருக்கும். அப்படி ஷேர் பண்ணாதான் என்ன செய்ய முடியும், பைண்ட் ஆகி பர்ஃபெக்டா ஸ்டேபிள்டு மாலிகுலா பிளேஸ் ஆக முடியும். அப்படி இருக்கிற ஆக்சிஜனும் ஹைட்ரஜனும் ரியாக்ட் ஆகுது. ரியாக்ட் ஆகணும்னு சொன்னா என்ன வேணும், வாட்டர் மாலிகுல் ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னா ஒரு ஆக்சிஜன் இருக்கு, ரெண்டு ஹைட்ரஜன் இருக்கு, ஒரு ஆக்சிஜன் மாலிகுல அதோட parallel perfectா ரெண்டு ஹைட்ரஜன் மாலிகுல் பைண்ட் ஆகுது. we know very well each oxygen carries two valency of their own, mean இங்க பாருங்க ஒரு ஆக்சிஜன் இருக்கு, அதோட வேலன்சி இங்க கரெக்டா யூட்டிலைஸ் பண்ணிருக்கு. ஓகேவா, ஹைட்ரஜன் இருக்கு, ஒரு ஹைட்ரஜனுக்கு ஒரு வேலன்சி, ரெண்டு ஹைட்ரஜனும் அதோட வேலன்சி யூட்டிலைஸ் பண்ணிருச்சு, இஸ் பேலன்ஸ்ட். ஆனா ரிமைனிங் இங்க என்ன இருக்கு, ஒரு ஆக்சிஜன் பெண்டிங் இருக்கு. அப்ப அந்த ஆக்சிஜனுக்கு என்ன வேணும், இட்ஸ் மஸ்ட் பி பேலன்சிங் தேர் எலக்ட்ரான் எனர்ஜி, இட்ஸ் கெட்டிங் ஃப்ரம் ஹைட்ரஜன் ஒன்லி, நாட் ஃபார் எனி அதர் ஃபார் திஸ் ரியாக்ஷன். ஓகே, ஸோ இப்போ இங்க பத்தலை அப்படின்னு சொல்றதுனால நம்ம என்ன செய்யணும், இன்னொரு ஹைட்ரஜன் மாலிகுலை இங்க போடுறச்சே என்ன ஆகும், இங்க ரிமைனிங் இருக்கிற ஒரு ஆக்சிஜனும் இப்ப இன்னொரு மாலிகுல் ஹைட்ரஜன் இங்க போட்டிருக்கோம்ல, அப்ப அந்த ஹைட்ரஜன் இருந்து ரெண்டு ஹைட்ரஜனும் ஸ்ப்ளிட் ஆகி இன்னொரு வாட்டர் மாலிகுல் இங்க ஃபார்ம் ஆகும். then only the reaction of water formation molecule is getting from hydrogen or oxygen, it must be balanced. so energy balancing சரி quantity balancing சரி perfect balance பண்றதுக்கு நம்ம கவுண்டிங் வச்சு தான் ஒர்க் பண்ண வேண்டியிருக்கே தவிர அந்த பர்டிகுலர் ரியாக்டன்ட் காம்போனன்ட்ஸோட மாஸ் வச்சு நம்ம பேலன்ஸ் பண்றது இட்ஸ் நாட் பர்ஃபெக்ட்லி மேட்சிங் லைக் தட், இட்ஸ் முடியாத காரியம். சரியா, so that's why we want to balancing that number based depends on mole concept. okay கண்ணா, புரிஞ்சது இல்லையா? so இந்த ரெண்டு என்னது, it's known as ரெண்டு மோல், that mean 2 mole of individual hydrogen molecule. அப்போ 1 mole னா இங்க எத்தனை இருக்கும், 6.023 into 10 power 23 number of particles இருக்கும் இங்க, 23 number of particles. okay 23 number of particles இருக்கும். இங்க 2 mole எடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், it's multiple with 2, that mean 12.044 into 10 power 23 minus 23 number of particles அங்க இருக்கும். சரியா, plus 23 particles இருக்கும். ஆனா ஆக்சிஜன் எவ்வளவு தான் இருக்கும்,
6.023 into 10 power 23 number of particles தான் இருக்கும். அதாவது 1 mole of oxygen ஓட எனர்ஜியை sustain பண்றதுக்கு 2 moles of oxygen hydrogen's ஓட energy it must be needed to balancing. Then only the reaction is carried out. Otherwise, in our water molecule formation, it's not happens. Then only we want to study all the content of Avogadro number, Avogadro law and mole concept. Okay no? புரியுது இல்லையா? So தெளிவா தெரிஞ்சுக்கணும். நம்ம mole concept எதை பேஸ் பண்ணி ஒர்க் பண்றோம்? இப்போவும் கார்பன் 12 பேஸ் பண்ணி தான் நான் ஒர்க் பண்றோம். கார்பன் 12 பேஸ் பண்ணி தான் ஒர்க் பண்றோம். எவ்வளவு கார்பன் 12 கிராம் ஆஃப் கார்பன் 12 எடுத்து ஒர்க் பண்றோம். அந்த 12 கிராம் ஆஃப் கார்பன் 12 எடுத்திருந்தா எத்தனை கார்பன் 12 இருக்கும்? இட்ஸ் கண்டெயின் 6.022 into 10 power 23 number of carbon 12 பிளேஸா இருக்கும். அதுக்கு ஈக்குவலேட்டடா இருக்கிற எந்த காம்போனன்ட் எடுத்துட்டாலும் பெர்ஃபெக்ட்டா அதோட எனர்ஜியை சூப்பர்பா ஷேர் பண்ணிட்டே இருக்கும். இதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸை இப்போது வரைக்கும் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோமே தவிர இது இல்லை அப்படின்னு சொன்னா நம்மளால குவான்டிட்டி தட்ஸ் மீன் SI யூனிட் லைக் அஸ் கிராம்ஸை வச்சு ஒர்க் பண்ணுறச்சே இட்ஸ் டூ டிஃபிகல்ட் டு ஷேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இன் பிட்வீன் த டூ ஆர் மோர் ரியாக்டன்ஸ் இன் பிட்வீன் தேர் ஓன். சரியா கண்ணா? திஸ் இஸ் ஆன் த சிம்பிளஸ்ட் கிளாரிஃபிகேஷன் ஃபார் அவர் மோல் கண்டென்ட். ஓகே நோ for that இது எப்படி கால்குலேட் பண்ணி தெரிஞ்சுட்டாங்க அப்படின்றச்சே பாருங்க. See right now element of carbon 12 glucose potassium dichromate and potassium permanganate இது எடுத்துக்கிட்டாங்க. கார்பன் 12 எடுத்து எத்தனை கிராம் எடுக்கணும்? 12 கிராம் எடுக்கணும். 12 கிராம் எடுத்தா எத்தனை நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கும்? அதுல அவகாட்ரோ நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கும். என்ன கவுண்டிங்? 6.022 into 10 power 23 நம்பர் ஆஃப் கார்பன் 12 இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி குளுக்கோஸ்லயும் அவகாட்ரோ நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிகல் 6.022 into 10 power 23 நம்பர் ஆஃப் குளுக்கோஸ் மாலிகுலா. குளுக்கோஸ் என்னது? C6H12O6 அப்படி இருக்கிற ஃபைன் பார்ட்டிகலா அத்தனை கவுண்ட் எடுத்து மாஸ் கன்சிடர் பண்ணுச்சுன்னா இட்ஸ் ஈக்குவலேட்டட் டு 180 கிராம். அப்போ கார்பன் 12ல 1 மோல்னு சொன்னா 12 கிராம், குளுக்கோஸ்ல 1 மோல்னு சொன்னா 180 கிராம். என்ன சார் இது வெறும் கார்பனு கறி அதை நம்ம 1 மோல் எடுக்கிறோம்னு சொன்னா 12 கிராமே போதுங்கிறீங்க. பட் ஆனால் குளுக்கோஸ் எடுக்கிறோம்னு சொன்னா அதில் இருக்கிற பார்ட்டிகல் 180 கிராம் எடுத்தால் தான் 1 மோல்னு சொல்றீங்களே, எப்படி சார் இது சாத்தியம் அப்படின்னா கெமிக்கல் ரியாக்ஷனும் சரி நம்ம குளுக்கோஸ் எடுத்து இன்டேக் பண்றோம் எப்போ டயர்டா இருக்கச்சே, ஸ்போர்ட்ஸில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறச்சே. ஸ்போர்ட்ஸில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறச்சே வாட்டர் எடுக்கிறத விட குளுக்கோஸ் எடுக்கிறது பெட்டருங்கிறாங்க. ஏன்? ஸ்போர்ட்ஸில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணால் நம்ம பாடி மசில்ஸ் எல்லாம் என்ன ஆகுது? ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டியில் இன்வால்வ் ஆகுது. அப்போ என்ன ஆகுது? அது எனர்ஜியை லாஸ் பண்ணுது. அப்போ எனர்ஜியை லாஸ் பண்ணால் அதுக்கு எனர்ஜி தேவை. அப்போ என்ன செய்யணும்? குளுக்கோஸ் எடுத்து இன்டேக் பண்ணுறோம். அப்படி இன்டேக் பண்ணச்சே என்ன கிடைக்குது? அந்த குளுக்கோஸ் வந்து ஸ்வீட் டேஸ்ட் ஸ்ப்ரெட் ஆகுது. ஸ்வீட் டேஸ்ட் ஸ்ப்ரெட் ஆகிறதோடு இல்லாமல் நம்ம பாடிக்கும் என்ன கிடைக்கும்? எனர்ஜி ப்ரொவைட் ஆகும். அப்போ அந்த எனர்ஜி எப்படி கிடைச்சது அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம மவுத்தில் இருக்க சலைவா ஆர் வாட்டரில் ஆட் பண்ணி ட்ரிங்க் பண்ணுறச்சு வாட்டர் கூட அந்த குளுக்கோஸ் என்ன ஆகும்? இட்ஸ் கேன் பி ஸ்பிளிட்டிங் ஆன் தேர் பாண்ட்ஸ் அண்ட் ப்ரொடியூஸ் தேர் எனர்ஜி. நம்ம படிச்சிருக்கோம் அட்டாமிக் ஸ்ட்ரக்சரில் ஆட்டம்ஸ் ஆஃப் இன் அவர் மாலிக்யூல் இட்ஸ் அப்சார்ப் தட் எனர்ஜி மீன் இஸ் கோயிங் டு த ஹையர் எனர்ஜி லெவல், இட்ஸ் ரிலீஸ் தர் எனர்ஜி மீன் இஸ் கோயிங் டு பி தட் லோயர் எனர்ஜி லெவல் அப்படின்னு படிச்சிருக்கோம்ல. அதை பேஸ் பண்ணி பார்க்குறச்சே எனர்ஜியை அப்சார்ப் பண்ணிட்டு எனர்ஜியை பாண்ட் ஸ்பிளிட் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னால் எனர்ஜி என்ன பண்ணும்? ரிலீஸ் பண்ணும். அந்த எனர்ஜி ரிலீஸ் பண்ணுறதுனால தான் நம்ம பாடிக்கு எனர்ஜி கிடச்சி கண்டினியூஸாக நம்ம ப்ளே பண்ண முடியுது. சரியா? அதுக்கு அப்படி பார்க்குறச்சே 180 கிராம் எடுத்துருந்தால் தான் 1 மோல் ஆஃப் வாட்டரை அது என்ன பண்ண முடியும்? பேலன்ஸ் பண்ண முடியும், அதாவது டிசால்வ் பண்ண முடியும். சொல்றது புரியுது இல்லையா? ஸோ அப்படி பார்க்குறச்சு 180 கிராம். மோரோவர் பொட்டாசியம் டைக்ரோமேட் இஸ் கேரிட் பை 240 into 94.18 கிராம் of potassium dichromate K2Cr2O7. It's on a heaviest constructed molecule. அது 294.18 கிராம் எடுத்துட்டாதான் only 1 mole of potassium dichromate வருது. அதுவும் நம்ம potassium dichromate சொல்யூஷன் எடுத்து நம்ம லெபார்டரியில் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறச்சே 1 லிட்டர் எடுத்துக்கிறோம்னு வச்சுப்போம். இட் must be added by to double the time of potassium dichromate because 1 liter of in our water is consist 2.5 number of moles in water molecule. அந்த மாதிரி கன்சிஸ்ட் பண்ணுறச்சு இது என்ன செய்யணும்? நம்ம 2.5 times is multiple happens like this.
அப்படி ஒர்க் பண்ணி தான் நம்ம 1 liter of potassium dichromate prepare பண்றோம். Same as it is in potassium permanganate, it's carried by 158.03 மாஸ் எடுத்துட்டு அதுல கவுண்ட் பண்ணோம்னா தான் Avogadro number of particles ஈக்குவலேட்டடா potassium permanganate கிடைக்க முடியுது. சரி, அதெல்லாம் நாங்க எடுத்துக்கிறோம். ஓகே, அதை நாங்க எப்படி அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறது? See that right now. Mass of a single atom is equal with on the particular carbon ஒரே ஒரு பார்ட்டிகல். நம்ம அதை சொன்னோம்ல, கறி எடுத்து நல்லா கிரைண்ட் பண்ணி அதுல ஒரே ஒரு கார்பன் 12 அவுட் பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லிச்சு. அதோட மாஸ் எவ்வளவு இருக்கும்? 1.9926 into 10 power minus 23. அதுதான் அதோட much more little mass. அதனால தான் சொல்றோம் atom is a smallest particle, it's too tiny, it's invisible அப்படின்னு சொல்றோம். பாருங்க 10 power minus 23 கண்ணால பார்க்க முடியும்? பார்க்க முடியாது இல்லையா? At the same thing, glucose பாருங்க, it's carries by 29.89, same as it is. See that power of unit 10 power minus 23. How they, scientists they or identify that atomic particles? It's using as in some much more greater number of research was using by microscopes. Right now, not only for that ordinary microscope, it's on highly magnified electronic microscope. அதில் வச்சு தான் ஒர்க் பண்ணி தெரிஞ்சுட்டாங்க. 48.85 the gram of potassium dichromate, then 26.24 into 10 power minus 23 is known as potassium permanganate. As it is, the number of atoms or molecules present in that given substance எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்க? 12 கிராம் கொடுத்துருக்காங்க. அதோட சிங்கிள் ஆட்டமோட மாஸ் என்ன? 1.922 கிராம்ஸ். 1.9 நான் 2 கன்சிடர் பண்ணிக்கலாமா? நான் 0.9 இருக்கு இல்லையா, 5 above இருக்குனால நான் 2 கன்சிடர் பண்ணிக்கிறேன். 2 12 by 2 mean it's approximately 6. See that 6.023. இங்க டினாமினேட்டர்ல 10 power minus 23 இருக்கு. இங்க டினாமினேட்டர்ல 10 power minus 23 இருக்கு. அத நான் என்ன பண்றேன்? நியூமரேட்டர் கொண்டு போறேன். நியூமரேட்டர் கொண்டு வரச்சே 10 power 23 வரும். at the same thing இங்க 29 இருக்கு இல்லையா, 0.8 நான் அத 13 கன்சிடர் பண்ணிக்கிறேன். See that above 180. Is it clear? 180 by 30 is having like that 6 times, same as it is. Denominator having 10 power minus 23 mean is going to that numerator like as 10 power 23, same as it is. 294 by 48.8. It's almost equal with the 49. 49 means also 6 times of 48 grams is equal with the 294 grams of potassium dichromate. It's always equal with 10 power 23. The same as it is 158 gram of potassium permanganate is equalated by 6 times of 26 gram of single atom of potassium permanganate. That is always equal with Avogadro number. So we are concluded by each and every one of the component in our subject like as chemistry, that is on gaseous components, liquid components or solid components. We must consider as Avogadro number of particles is carries how much of that gram in that particular given substance. Then only we can calculate it by 1 mole of the substance. This is the detail for 1 mole. So 1 mole it's nothing but it depends on 12 gram of carbon 12 isotopes equalated mass. Is it clear? கார்பன் 12 எத்தனை இருக்கு? அவகாட்ரோ நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிகல் இருக்கு. அவகாட்ரோ நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிகல் வச்சு அத்தனை மற்ற நமக்கு என்ன தேவையான ரியாக்ஷனுக்கு தேவையான என்ன ரியாக்டன்ட் எடுக்கிறோமோ அந்த ரியாக்டன்ட் காம்போனன்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் அவகாட்ரோ நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ல கவுண்ட் பண்ணி எடுத்து அதை நம்ம வெயிட் பண்ணி பார்த்தா எவ்வளோ வந்துச்சோ அதை அப்படியே எடுத்து ரியாக்ஷன் இன்வால்வ் பண்ணணும்னு சொன்னா தட் ரியாக்ஷன் இஸ் பர்ஃபெக்ட்லி கம்ப்ளீட்டட் வித்தின் அவர் ஸ்டாண்டர்ட் டெம்பரேச்சர் அண்ட் ப்ரெஷர் ஃபாலோட் பை த டைமிங். அப்படி இல்லாம நம்ம விருப்பத்துக்கு எனக்கு இவ்வளவுதான், எனக்கு இந்த நம்பர் தான் பிடிச்சது, இத்தனை கிராம் போடணும்னு எனக்கு ஆசையா இருக்குது அப்படின்னு நம்ம எவ்வளவு எடுத்து போட்டாலும் ரியாக்ஷன் இஸ் cannot be completed. சரியா கண்ணா? அதை நம்ம தெளிவா புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இன் அவர் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் கேரிட் பை இன் அவர் laboratory or industrial purposes mean we must follow by the mole concept. Then only we can using by balanced equation that the process is perfectly happens. Otherwise it's not happens. Okay no? Yes sir. So in our next class we want to continue by molar mass. In today's session is over for our chemistry class.